बंधु माने पवित्र रामनवमी दिन आपण एही गछर मूल सहित घर को नहीं आसंतु। आपणक जीवन रे चलीथिबा दारिद्र्यता तुरंत ही दूर होइजिब। एही समय मध्यरे देवी दुर्गांकर 9टी रूप संपूर्ण जाग्रत एवं सेमानंकर दिव्य शक्ति रे पूर्ण होई रुहंती एवं रामनवमी दिनटी मध्य अत्यंत पवित्र दिन होइथाए। एही दिन मांकर नवमी पूजा मध्य होइथाए। तेणु एही समय प्रत्येक गछ उद्भिद एवं जीव आध्यात्मिक भावरे ऊर्जावान होइथाए। सेमाने दिव्य चेतना सहित आच्छादित होई जांती एवं प्रत्येक गछ उद्भिद एवं औषधि तुरंत एहार पूर्ण शक्ति प्रकाश करने आरंभ करती। गछ एवं उद्भिद रे जीवन शक्ति थाए। तेणु आम परंपरा रे सेमानंकु सर्वोच्च श्रद्धारे पालन करा जाए। हिंदू धर्म रे आमे गछ एवं उद्भिद पूजा करू। जेपरि आपण देखिथिबे महिला माने सावित्री व्रत दिन बर गछर पूजा करिथांती, बर गछ मूल रे प्रार्थना करिथांती। किंतु आमे काहेकि बर गछर पूजा करू? कारण आमर पुराण प्राचीन शास्त्र अनुसार गछ एवं उद्भिद को आध्यात्मिकतार देवता भावरे विवेचना करा जाए। देवादेवी माने गछ मध्य बास करती। एही कारणरू आमको गछ एवं उद्भिद पूजा करबा उचित। गछ एवं उद्भिद आमको जीवनर निश्वास अम्लजान संपूर्ण मागणारे प्रदान करती। प्रकृत रे समग्र ब्रह्मांड सजीव एवं निर्जीव उभय केवल गछ एवं उद्भिदर अस्तित्व माध्यम निजको बचाय रखे। तेबे बंधु माने पवित्र रामनवमी दिन आपणकर जीवन रे चलीथिबा दारिद्र्यता को दूर करिबा पई आपण केउ निर्दिष्ट उद्भिद को उपाड़ी घर को आनिबा उचित। मो आपणको एक प्रकृत शक्तिशाली एवं चमत्कार उद्भिद विषय कहिबाको जाउछि। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने सर्वप्रथमे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री राम जय माता दी निश्चय लिखंतु। बंधु माने एही समय रे एक अनन्य समय जेतेबेले गछ उद्भिद एवं औषध संपूर्ण आध्यात्मिक जागरण अवस्था रे थांती। जेपरिकी मो आपणको भिडियो रे उल्लेख करे केवल जहा जागृत ताहा ही प्रकृत रे एहार प्रभाव प्रकाश करि पारिबो। एक वस्तु पाई चेतना एवं जीवन शक्ति रखिबा जीवन शक्ति एवं शक्ति रे परिपूर्ण हेबा अत्यंत जरूरी। तथापि रामनवमी रही दिन रे जदि आपण कोनोसी गछ घर को आणती तेबे आपणको एहाको पवित्र करिबा पाई मंत्र जप किंबा पूजार्चना करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। बाह्य उपाय रे एहाको सिद्ध करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। कारण एही समय रे माता नवदुर्गांकर उपस्थिति जोगु एही गछ एवं गछ गुड़िक निजे आत्मा सशक्त एवं पवित्र होई जांती। एही पवित्र समय रे आपणको केवल एही निर्दिष्ट गछ को आपणको घर को आनिबा को पड़िबो। तेबे एही गछ गुड़िक जहाको घर को आनिबा द्वारा जने व्यक्तिंकर दारिद्र्य दूर होई पारिबो एवं दुर्भाग्य दूर होई पारिबो। एही वीडियो रे मो आपणको से विषय रे विस्तार भावरे सूचना देबाको जाउछि। तो बंधु माने एही समय आपण जो गछ निज घर को आनिबा उचित। तो प्रथम गछटी हेउछि सहदेवी गछ। जदि आपण कोनोसी प्रकारर दुखरे पीड़ित अछंती आध्यात्मिक किंबा शारीरिक एवं आपण एहाको तुरंत दूर करबाको चाहंती तेबे सहदेवी एपरि तीव्रता एवं प्रभावशालीता सहित काम करे जहा एक अविश्वसनीय प्रतिकार को मध्य पछरे पकाई दे थाए। सहदेवी गछ तुरंत 3 प्रकारर दुख को दूर करि दिए, शारीरिक आध्यात्मिक एवं भौतिक। एहार अंतर्निहित शक्ति आध्यात्मिक जागरण को सहज करिबार क्षमता एवं भौतिक सुख प्रदान करिबार क्षमता जोगु एहाको देवी उपाधि मिलिछि। एहाको सहदेवी भावरे जणा जाए। से समस्त उद्भिदर देवी माता। तेणु एही गछ को सहदेवी भावरे पूजा करा जाए। जदि आपण निश्चित नुहंती जे सहदेवी गछटी किपरि देखा जाए तेबे एहाको देखिबा पई एही भिडियोटी देखंतु। आपण आमर भिडियो रे देखि पारुथिबा परि एहा हेउची सहदेवी गछ। जदि आपण एक गाँ रे रुहंती तेबे आपण एही गछटी को बहुत सहजरे पाई परिबे। जदि आपण सहर रे रुहंती तेबे आपण एहाको विभिन्न प्रकारर अनुर्वर जमी किंबा अचानक अंचल रे जंगली भाबरे बढ़िबार देखि परिबे। आपण एही समय
এই ଗଛକୁ ଘରକୁ ଆଣିବାର ଲାଭ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବଂ ଏହା କରିବାର ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସହିତ ସମାନ ପାତ୍ରରେ ଏହି ଔଷଧି ଲଗାଇବା, ବିଶେଷ କରି ତୁଳସୀ ପାଖରେ ସହଦେବୀ ଗଛ ରଖିବା ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଔଷଧିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ସହିତ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆସିଥାଏ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗଛଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଛଣା ତଳେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ଗଛ ଅନିଦ୍ରା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କେହି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଗଛକୁ ହାତରେ ଧରିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳକୁ ଘୋରି ଯଦି ଆପଣ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗଛର ମୂଳର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦପିରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଯଦି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯେକୌଣସି ସଭାରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତିଳକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ବା ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି, ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପରିବାର ଯେତେ ଗରିବ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଏହି ଗଛର ମୂଳ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପରାଜିତାର ଗଛ। କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ଗଛକୁ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ଗଛକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏଥିରେ ବାସ କଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ଗଛ ଏକ ଅନନ୍ୟ ତେଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ। ଏହି କାରଣରୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ବିଷ୍ଣୁକାନ୍ତ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଅପରାଜିତା କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଜିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରାଜୟ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ ଜଣେ କଣ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଖରେ ରଖି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ସାମରିକ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ପରାଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା କଳାଜାଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେବେ କେବଳ ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ରଖି ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କେହି ଏହି ଗଛକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ନିଜର ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ଗଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆୟତ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗଛ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ନବରାତ୍ରିର ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ ଏବଂ ବୈଭବର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଗଛ, ଯାହାକୁ ଅପରାଜିତା ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ, ମୂଳତଃ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରକାଶ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହି ଗଛ ଆପଣ ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ବଢ଼ିଥାଏ,
ଏହାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଏହା ଫୁଲ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପରିବାରରେ ଏକକାଳୀନ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭୌତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁରୂପ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ଗଛର ଫୁଲ ସ୍କନ୍ଧ ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଘରକୁ ଆଣିବେ ତ ସେହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷତ, ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିସ୍ତୃତ ବିଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ଉପାୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ଔଷଧିର ରାଜା, ମୁଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ଗଛଟିକୁ ଏପରି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବେ, ହେ ଦିବ୍ୟ ମାତା, ମୁଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗଛଟିକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବେ, ହେ ଗଛ କିମ୍ବା ହେ ଔଷଧିର ରାଜା କିମ୍ବା ହେ ମାତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦାନଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମ ସହିତ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଅକ୍ଷତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହାର ମୂଳକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବେ। ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଆପଣ ପରଦିନ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ। ସେମାନେ ଏକ ଢାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରୁ ରୋକିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଯେପରିକି ବାସ୍ତୁଦୋଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ରୋଗ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣି ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୃତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲିର ଗଛ। ଚମେଲି ମୂଳ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଚମେଲିର ତେଲ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଗଛଟି ହନୁମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରିଦ୍ଧି ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମେଲି ଗଛର ମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଚମେଲି ମୂଳ ଆପଣ ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନ ନିଜର ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ରୂପା ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହାକୁ କାହିଁକି ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ? କାରଣ ଏହାର ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତଳକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହାର ବିଶ୍ୱର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରବାହର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ କିମ୍ବା ରାମନବମୀ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି ମୂଳ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ଥିର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହ ଦେଉଥିବା କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ। ଯଦି 9ଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳାଫଳ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ମୂଳକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ବର ଗଛର ଓହଳ। ଏହି ଓହଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବରଗଛର ଓହଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବରଗଛକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବରଗଛକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବରଗଛ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବରଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଟକି ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନ ବରଗଛର ଓହଳର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାର 15ରୁ 20ଟି ଚମତ୍କାରିକ ଲାଭ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଗଛର ମୂଳ ଆପଣ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାତ୍ୱିକ ରହିବା ଉଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମାତା ଦି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।